कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु नानक साहब महाराज का पावन गुरु इतिहास दर्शा रहे सन। सतगुरु वख-वख थावां दे उपर जगत जलंदे नूं तारदे होए पहलां सुल्तानपुर दी धरती ते आउंदे, उत्थे आण के सत्कारयोग भैन बेबे नानकी जी नूं मिलदे। भाईया जयराम जी आण के सतगुरु नूं नमस्कार करदे। उस तो बाद सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर तो चल के अपने नगर तलवंडी दे विच आउंदे। आप सतगुरु नगर तो बार वारी खूह दे उपर बैठ जांदे। भाई मरदाना जी नगर दे विच जांदे। बहुत सारे लोग आण के भाई मरदाना जी नूं मिलदे। जदों भाई मरदाना जी नूं बहुत सारे लोग मिलदे ते हाल चाल पुछदे। माता तृप्ता जी नूं पता लगा भाई मरदाना जी मिलण वास्ते गए ते माता तृप्ता ने पुछया भी नानक कित्थे है। उस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी खूह दे उपर बाहर बैठे हुए सन। भाई मरदाना जी सतगुरु नूं मिलण वास्ते घरों तुरदे, मगरे मगर माता तृप्ता जी आ जांदे है। गुरु नानक साहब महाराज ने माता नूं आउंदियां तक्या, नमस्कार कीती। पिता मेहता कल्याणदास जी भी आ गए, चाचा लालू जी भी आ गए, पिंड दे सारे लोग इकट्ठे हो गए। सतगुरु अपने घर विच आउंदे है ते सत्कारयोग पिता मेहता कल्याणदास जी आखदे है, पुत्र बड़ा समा हो गया, तू घर छड्ड के गया सी, बड़ी दूर दूर तक हो के आ गया। हुण फकीरां वाला जिहड़ा लिबास धारण कीता है ना, ये लिबास छड्ड दे। हुण तू गृहस्थियां वांग घर दे विच रह, अपने परिवार दे नाल रह, नाले आप सुख मान, नाले सानू सुख दे। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे पिता जी ये संसार जो है ना, ये मोह दा घर है। ये संसार समुंदर दे विच मोह दा ओ जाल है, मोह दा ओ चिक्कड़ है। मनुख दी जिहड़ी बुद्धि है ना, ये बुद्धि जिहड़ी है बेड़ी दी तरह है। ये वास्ते मलाह चाहिदा है, जिहड़ा मनुख गुरु नूं अपनी बुद्धि दी बेड़ी दा मलाह बना लवे, वो मोह दे इस संसार समुंदर दे विचों तर जांदा है। ज्यों ज्यों मेहता कल्याणदास जी गुरु नानक साहब महाराज दी गल सुनते जा रहे सन, त्यों त्यों मेहता कल्याणदास जी दे मन दे उपरों वो मोह दा जो बंधन पिया होया सी, वो उतरदा जा रहा सी। आखिरकार मेहता कल्याणदास जी दे अंदर ज्ञान दा प्रकाश हो गया। उन्होंने मन लिया कि नानक अज तक मैं तेनू अपना पुत्र समझदा रहा, अज तक मैं तेनू उच्चा नीवा भी बोलिया, कौड़ा फिक्का भी बोलिया, पर अज मैनू समझ आ गई है तू मेरा पुत्र ही नहीं, तू महापुरख है। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी नूं मेहता कल्याणदास कहंदे भी मैं अपने वडेरियां दी याद विच श्राद्ध कराउणा है, भाव घर दे विच पंडित ते पुजारी लोग सद के उन्हां नूं जल पानी प्रशादा पानी छकाउणा है। सतगुरु कहन लगे इदां करन नाल की हुंदा है। पिता जी कहन लगे भी वडेरियां तक भोजन पहुँच जांदा है। सतगुरु ने उहदे परथाए भी समझाया। महाराज कहंदे पिता जी साडे वल्लों कीता होया अगे कुछ भी नहीं पहुँचदा, मनुख तक उही कुछ पहुँचदा है जो मनुख अपने हथीं करके जांदा है। नानक अगे सो मिलै जे खट्टे घाले दे। जो मनुख ने अपने हथीं दान पुण्य कीता, धर्म दा काम कीता, धर्म दे काम दे विच हिस्सा लिया, ਜਿਹੜੇ निर्मल काम बंदे ने अपने हथीं कीते ना, उही पहुँचते आ, होर कुछ भी नहीं पहुँचता। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने ये गल समझाई, ये गल दर्शाई, मेहता कल्याणदास जी की समझ विच आ गई। फिर कुछ दिनों बाद ही मेहता कल्याणदास जी जिहड़े सन वो अकाल चलाना कर जाते हैं।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸੀ ਉਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਓ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਣ ਖਾਈ। 12 ਜੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਕੋਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੋਜਨ ਗਿਣ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੌਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਰਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੱਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਸਤਰ ਪ੍ਰਭ ਬਰੋਸਾਨ ਬਾਂਡੇ ਦੇਸ ਦੇਖੇਮ ਕੇ ਪੂਰ ਸਿਕਾਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਭੇਟਾ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੀਰ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਹੁ ਭਾਗ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜ ਹਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਐ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਦੇਜ ਬਲ ਤਬ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕਠੋਰਾ, ਕਹਾਂ ਰੀਦਿਓ ਤੁਮ ਤਾਸ ਨ ਥੋਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਬਲਮ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਤਬ ਮਾਰ ਹੋਏ ਥਾਈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਬਲ ਕਹੋ ਜੀ ਰਤਨਾ ਹਤਨ ਵਿਕੇ ਹਿਤ ਸੋਏ, ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਤਿਉ ਕਰੋ ਅਬ ਵਰਜਿਤ ਯਹਾਂ ਨ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਰਦ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਊਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਬੋਲ ਨਲ ਕੋ ਕਰਨੇ ਉਧਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਇਸ ਤਾਰੇ, ਦੰਭ ਕਰਮ ਸਹਿਜ ਨਿਭਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਮਾਨ ਜਾਨ ਨਾਮ ਨਿਜ ਧਰ ਕੇ ਸੁਜਸ ਵਿਵਾਦ ਬਚਨ ਉਚਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਏ ਜੋ ਤੇ ਕਾਲਾ ਭਈ ਵੀਰ ਸਥਾਨ ਬਸਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ ਜੋ ਅਮਖੈ ਮਤੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਠਾਂਡੇ, ਤੁਮਨੇ ਪੇਖਤ ਕਿਉਂ ਰਸ ਬਾਂਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਨ ਖੜਗ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ, ਸਤਸੰਗ ਤਨਖ ਜੋ ਭਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹਾਂ। ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਤਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧੁਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਧੁਨਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ